Dear students, welcome to the school science. Today we are going to discuss a new chapter from 10th standard science, that is metals or non-metals. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವಿಂದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. Here, before going to the characteristic properties of the metals, what is meant by metals and what are meant by non-metals. The metals cannot be explained. The properties, the definition of the metals cannot be explained with the only the definition. We cannot explain with the one definition because the metals are not showing the definite properties. Definite and non-metals cannot show the definite properties. Means there is some exceptions beyond that metals and the non-metals. That's why there is no exact definition for the metals, there is no exact definition for the non-metals. Because of the, by considering their properties, we can judge whether this is the metal or the non-metals, like that. We know elements can be classified as metals and the non-metals on the basis of their properties. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತದೆ, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬೈಫರ್ಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ physical properties as well as the chemical properties of the metals and the non-metals. Here the physical properties of the metals and the chemical properties of the metals we can see in this chapter. Chemical properties, then afterwards I will tell you the what are the chemical properties, what are the important concepts are involved in this chemical properties, like that I will tell you. Come to the point one by one. We are going to discuss about the metals. Number one is metallic lustre. Here metallic lustre, what is meant by the metallic lustre? Metals in their pure state having a shining surface, this property is called the metallic lustre. Generally metals are showing the shining property, as you are already familiar with the iron, aluminum, silver also showing their shining property if we rub the surface of the metals initially, because some dust particles may be stick on the metallic surface. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಧೂಳು ಇತ್ತಂದರೆ ಅದು ಹೊಳೆಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಿದರೆ, ಕಾಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐರನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಬೆಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಕ್ತಾರೆ. ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಕ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಶೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಈ ಥರ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಲಸ್ಟ್ರೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶೈನಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್? ಐರನ್, ಕಾಪರ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್? ಗಿವ್ ಮಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಸಲ್ಫರ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, nitrogen, fluorine, these are all the non-metals. The non-metals are basically, they are found in the periodic table, or the right side of the periodic table we are going to observe. At the left side of the periodic table we are observing metals. At the bifurcation between the metals and the non-metals, there is some important compounds, they are the metalloids. I will tell you afterwards. Then come to the second point, hardness. Generally metals ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ metals are generally hard in nature. The hardness is varies from metal to metal. ಅಂದರೆ ಈ ಹಾರ್ಡ್ ಕಠಿಣತೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಲೋಹ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಈ ಮೆಟಲ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟಲ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಈ ಕಠಿಣತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಗಳಿಗೂ ಸೇಮ್ ಕಠಿಣತೆ, ಒಂದೇ ಥರ ಕಠಿಣತೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್? ಐರನ್, ಕಾಪರ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವು ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ. ಐರನ್ ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಕಾಪರ್ ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಈ ಥರ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ದ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಿಲಿಟಿ. What is meant by malleability? Some metals
can be beaten into thin sheets. This property of metals are called malleability. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಒಂದು ಮೆಟಲ್ನ, ಥಿನ್ ವೈರ್ ಇರುವಂಥ ಮೆಟಲ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿದಾಗ, ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಬಿಟನ್ ಇಂಟು ಥಿನ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ವೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ವೈರ್ ಫಾರ್ಮ್. ವೈರ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಮೆಟಲ್ನ ಒಂದು ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ, ಹ್ಯಾಮರ್ನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಶೀಟ್ಸ್ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಈಗ ರೈಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ರೈಲು ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ₹1 ಕಾಯಿನ್, ₹2 ಕಾಯಿನ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಅಗಲ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಆ ಅಗಲ ಆಗುವುದನ್ನು, ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಅದೇ ನೀವು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಡ್ರಿ ಅಗಲ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ, ಆ ಥರ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ wires state to the you can easily beaten into a thin sheets. You can easily convert it into a thin sheets. This property of the metals are called the malleability. ಇದರಲ್ಲಿ malleability and ductility ಈ ಎರಡುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕುಟ್ಯ ಮತ್ತು ತನ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕುಟ್ಯ ಮತ್ತು ತನ್ಯ, malleability and the ductility. ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ ತೋರಿಸ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ. ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ ಟು ಥಿನ್ ವೈರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಉಲ್ಟಾ, ಮ್ಯಾಲಿಯಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಉಲ್ಟಾ. ಈಗ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಥಿನ್ ವೈರ್ಸ್. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮ್ಯಾಲಿಯಬಿಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈರನ್ನು ಥಿನ್ ವೈರನ್ನು ಶೀಟ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ತಟ್ಟೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅದರ ಉಲ್ಟಾ ಅಂತಂದರೆ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ, ಥಿನ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಮೆಟಲ್ನ ನಾವು ವೈರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಥಿನ್ ವೈರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲೋಹವನ್ನು ಒಂದು ವೈರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂಗಾರವನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬಂಗಾರದ ಅಚ್ಚು ತೊಗೋತೀರಿ, ಬಿಸ್ಕಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತೊಗೋತೀರಿ, ಆ ಥರನೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಬಂಗಾರದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಾಣ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಎಳೆಯಾಗಿ ನಾವು ಬಂಗಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಆ ಎಳೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡ್ರಾನ್ ಇಟ್ ಎ ಥಿನ್ ವೈರ್ಸ್, ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ. ಹಿಯರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಕ್ಟಿಲ್ ಮೆಟಲ್. ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಬಂಗಾರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ತುಂಬ ಡಕ್ಟಿಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ ಅಬೌಟ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಲೆಂತ್. 1 ಗ್ರಾಮ್, ಜನರಲಾಗಿ 1 ತೊಲೆ ಅಂತಂದರೆ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಂಗಾರ. ಆ 1 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರವನ್ನು ನಾವು ಎಳೆಯಾಗಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ದಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ನಾವು ಎಳಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ದಾರವನ್ನು, ಬಂಗಾರದ ಎಳೆಯನ್ನು, ದಾರವನ್ನು. ಸಚ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮೆಟಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್, ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೀಟನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ತುದಿಯ ಚಮಚದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಗೆ ಅದು ಹೀಟ್, ಅಂದರೆ ಉಷ್ಣ ಏನಾದರೂ, ಶಾಕ್ ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತಾ, ಹೋಯ್ತಾ ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಒಂದು ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಚಮಚ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೀಟ್ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ತುದಿ ನೀವು ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯನ್ನು ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬೆಂಕಿಯ ಶಾಖ ಮುಂದಿನ ತುದಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ತುದಿವರೆಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ನೀವು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ನೋಡೋಣ. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯನ್ನು, ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ನೀವು. ಆವಾಗ ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಗೆ ಈ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸುಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. ದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇವೆರಡು. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ
ಘನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಸ್ತು ದ್ರವ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಟು ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ದಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, MP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ BP. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? BP ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆವಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ದ್ರವ ರೂಪದ ವಸ್ತು ಆವಿ ರೂಪಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕೀಗ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಪರ್. ದ ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆರ್ ಲೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. ಇಲ್ಲಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಯಾವುದು? ಸಿಲ್ವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಪರ್. ದ ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆರ್ ಲೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುವು, ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುವು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ? ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ನೀವು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹಾಯಲು ಬಿಡ್ತದೆ. ದ ಮೆಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ, ಇಟ್ ಅಲೌಸ್ ದ passes of electric current through them. Metals can easily allow the passage of electric current through them. ನಾವು ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ಅದೇನಾದರೂ ಅಲೋ ಮಾಡಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುವು? ಸಿಲ್ವರ್, ಕಾಪರ್, ಗೋಲ್ಡ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆರ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಐರನ್ ಕೂಡ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊನಾರಸ್ ಸೌಂಡ್, ಸೊನಾರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನದು ಸೊನಾರಸ್ ಅಂತಂದರೆ, 7th ಪಾಯಿಂಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಸೌಂಡ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಎ ಹಾರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೊನಾರಸ್. ಸೊನಾರಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂಥರ ಶಬ್ದ. ಈ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಮೇಲೆ ಚುಮ್ಮಿದಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಟಣ್ 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 ಅಂತ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮಗೊಂದು ಪದ್ಯ ಇತ್ತು, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಟಣ್ ಟಣ್ ಟಣ ಜೇಬು ತುಂಬ ಹಣ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಆ ಶಬ್ದದು ನೋಡಿ, ಟಣ್ ಟಣ್ ಟಣ, ಈ ಥರ ನಾಣ್ಯ ಶಬ್ದ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಎಸಿರಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಸಿರಿ, ಆ ಥರ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತಾ? ನೋ, ನೆವರ್, ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೋನಾರಸ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋದಾದರೆ, ದ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸಿಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬೈ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನಾವು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೋನರ್ಸು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ಸು ಅಂತ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ, ತುಂಬ ಅಂಥ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಏನು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ PUCಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡೋನರ್ಸ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಅದೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸಿಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬೈ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹೀಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹಾಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಶಾಖವನ್ನು ಹಾಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲೋಹಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೋಹ ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಓದ್ತಿರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ಸು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡೋನರ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 2 electrons ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್. ಯಾವ ವಸ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತದೋ, ತಗೊಳ್ತದೋ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೋ ಅಂಥ ಮೆಟಲ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ಸಲ್ಫರ್, ಅಯೋಡಿನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಐದರ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಐದರ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಸಾಲಿಡ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರೋಮಿನ್,
ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸು ಸಾಲಿಡ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಮಾತ್ರ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲೋನ್. ಅದೊಂದೇ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಾ, ಇದು ಮೆಟಲ್ಲು, ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆಯಾ, ಇದು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಲು, ಈ ಥರ ಬೈಫರ್ಕೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್. ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಎ ಬೌಂಡ್ರಿ ಫಾರ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಎ ಬೌಂಡ್ರಿ ಫಾರ್ ದ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಆ ಥರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಏನದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸು ಅಂದರೆ, ಆಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೆರ್ಕ್ಯುರಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಆಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೆರ್ಕ್ಯುರಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂತ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಮೆರ್ಕ್ಯುರಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ಬಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಟ್ ದ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಸಿಯಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ತುಂಬ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಗ್ಯಾಲಿಯಮು ಮತ್ತು ಸೀಸಿಯಮು ಇವೆರಡು ಮೆಟಲ್ಸೇ. ಇವೊಂದು ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ರೂಪದಿಂದ ದ್ರವ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಂಗೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಸಾಲಿಡ್ನಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಅಯೋಡಿನ್ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಸ್ಟ್ರಸ್. ಅಂದರೆ ಅಯೋಡಿನ್ನು ನಾನ್ ಮೆಟಲು. ಮೆಟಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಳಿಬೇಕು. ಲಸ್ಟ್ರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಹೊಳಿಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹೊಳೆಯಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಆದರೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಬಟ್ ಅದು ಹೊಳಿತದೆ. ಅದೊಂಥರ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಮೆಟಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮೆಟಲ್. ಅಯೋಡಿನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮೆಟಲ್. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತಾ. ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಈಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಅಲೋಟ್ರೋಪ್, ಡೈಮಂಡ್, ಅಲೋಟ್ರೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಏನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ 12, ಕಾರ್ಬನ್ 13 ಅಂತ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಲೋಟ್ರೋಪ್ಸ್, ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದಾವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಡೈಮಂಡು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫೈಟ್. ಡೈಮಂಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಇವೆರಡು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಡೈಮಂಡ್ ತುಂಬ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ವಸ್ತು, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ವಸ್ತು ಡೈಮಂಡ್. ಆದರೆ ಗ್ರಾಫೈಟು ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮೂತ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಡೈಮಂಡ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಲೋ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, ಬಟ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಲೋ ದ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟು. ಈಸ್ ದ ಹಾರ್ಡೆಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಅಲೋಟ್ರೋಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಈಸ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಬಟ್ ಸಮ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಅಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು? ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ. ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಸಾಫ್ಟ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಟ್ ವಿತ್ ಎ ನೈಫ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇವು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ನಾವು ಕತ್ತರಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲಿಥಿಯಮ್, ಸೋಡಿಯಮ್ಮು, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮನ್ನು ಅಂತ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ acidic oxides when dissolved in water. Metals produce basic oxides when reacts with water. ನೀವು ಒಂದು ನೋಡೋದಾದರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ನಾವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕರಗಿಸಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ನಾವು ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಬೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ pH ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ, ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ pH ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ. ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಬೇಸಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್, ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ವೆನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಇದ್ರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ.
ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಯಾವುದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟಲ್ ಯಾವುದು? ಎಸ್, ಮೆರ್ಕ್ಯುರಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುವಂಥ ಮೆಟಲ್ಲು. ಮೆರ್ಕ್ಯುರಿಯನ್ನು HG ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಕಟ್ ವಿತ್ ನೈಫ್. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಸೋಡಿಯಮ್ಮು, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್, ಇವೆರಡನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಇದೇ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸಿಲ್ವರು ಮತ್ತು ಕಾಪರ್ ಈ ಎರಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಲೂ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಎಸ್, ಲೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆರ್ಕ್ಯುರಿ ಇವೆರಡು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ದೇ ಆರ್ ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಕ್ತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಠದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ.